إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد يا عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العالمي سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني إلى روح سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البني إلى روح سيد الشيخ البنجوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن ناجي إسماعيل البنجوي سيد الشيخ محمد النمشاوي البنجري وخصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شعبان شرف النووي سيد الإمام الشيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد وإلى روح سيد الإمام الشيخ عبد الله الشعراوي وسيد الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجاوي سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري وإلى روح سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي المالكي وإلى روح سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البندني ولأرواح أهل سندنا المتصل إليهم وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيدي شيخ محمد زين بن عبد العزيز البنجر إلى أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. نور الظلام. فخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا سجود تحية وإكرام وشكر على ذلك من غير احتياج لنيات وسلام. Fakhara Nabiyu maka bersungkurlah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sajidan hal keadaannya sujud tahiyatin sebagaimana sujud penghormatan wa ikramin dan memuliakan wa syukrin dan sujud syukur ala zalika atas yang demikian itu min ghairi ihtiyajin tanpa membutuhkan liniyatin wa salamin bagi niat dan salam. Maksudnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berada di tempat di bawah arsy, yang mana tempat itulah Rasulullah berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersungkur sujud, tapi bukan sujud sembahyang,
Sujud sebagai penghormatan, sujud sebagai memuliakan, sujud sebagai tanda syukur karena diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak membutuhkan niat dan tidak membutuhkan salam karena hanya sujud penghormatan. Maka di saat sujud itu wa kallamahu rabbuhu fi dzalika sujud, maka di saat sujud itulah Rasulullah berbicara dengan Allah. Perhatikan, wa kallamahu, dan membicarai, memandiri, mentaklim, memukallamah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbuhu, oleh Tuhan Allah azza wa jalla fi dzalika sujud, pada itu sujud. Maksudnya di saat sujud itulah Allah Subhanahu wa taala berkata-kata kepada Rasulullah dengan perkataan yang tanpa ada suaranya, tanpa ada hurufnya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerti dengan kalam Allah taala tersebut. Fa'ajabahu fihi, Rasulullah menjawab dengan perkataan Allah Subhanahu wa taala di waktu sujud itu. Apa yang dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah, di antaranya faqala, Rasulullah berkata, labbaika ya rabb, labbaika ya rabb. Itu perkataan Nabi. Apa artinya labbaika ya rabb? Sama orang bertalbiyah di dalam haji dan umrah. Orang melaksanakan haji dan umrah sunat membaca talbiyah. Apa itu talbiyah? Yaitu ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik. Apa itu labbaik? Labbaik ini adalah menjawab panggilan dengan kalimat supan. Kalau bahasa kita dipanggil orang tua Rahmat, maka Rahmat akan menjawab dengan perkataan yang hormat pun. Nah, maka labbaik itu seperti kalimat pun. Allah memanggil Muhammad, Muhammad, labbaika ya Rabbun, wahai Tuhan. Kada gitu nah, Muhammad Rahmat, napa? Kada. Rahmat, naam, ya. Kada gitu. Kada yang kada kayak di polisi, di tentara. Rahmat, siap. Ke pasar, siap. Tukar iwak, siap. Oh, siap terus. Kau bilang gawe. Itu kan di tentara, di polisi kita ada bancer gitu lah. Bancer gitu lah. Rolah. Di bancer gitu juga. Wah. Siap, komandan. Lah. Jadi labbaik ya Rabb, inggihpun wahai Tuhan. Faqala lahu, Allah berkata lahu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sal tu'ta. Sal, pintalah oleh engkau wahai Muhammad, tu'ta, niscaya engkau akan diberi. Bahasa kita Muhammad, ikan minta anak bahagia diberi.
minta. Sal dari fi'il amar, dari fi'il madi. Sa'ala yas'alu su'alan, bahwa sa'ilun wa zaka mas'ulun is'al atau sal. Di Quran ada sal bani Israil, sal, pintalah oleh engkau. Pintalah oleh engkau, tu'ta, niscaya engkau diberi, Faqal, maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ittakhazta Ibrahima khalilan, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau menjadikan Nabi Ibrahim itu khalilan, sebagai kekasih, sehingga Nabi Ibrahim itu bergelar Khalilullah. Ibrahim Khalilullah. Tuhan, engkau telah menjadikan Ibrahim itu sebagai kekasih. Wa kallamta Musa takliman, dan engkau telah berbicara, berkata-kata dengan Nabi Musa sebagaimana perkataan, sehingga Nabi Musa bergelar Kalimullah. Musa Kalimullah. Musa itu adalah orang yang berkata-kata dengan Allah. Wa ataita Dauda mulkan aziman, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau memberikan kepada Nabi Daud alaihissalam mulkan aziman, kerajaan yang besar. Wa alamta lahul hadida, dan engkau melemahkan bagi Nabi Daud akan semua besi. Besi apapun bagi Nabi Daud itu engkau luluhkan, engkau lemahkan, sehingga Nabiullah Daud alaihissalam besi itu mau dibikin apapun bagaikan adunan untuk kawabiulah hendak potongan nang gaya baja bisa, karena wa alanna lahul hadid, kami lemahkan, kami luluhkan untuk Nabiullah Daud itu semua besi. Wasakharta lahul jibala, dan engkau tundukkan bagi Nabiullah Daud itu semua gunung. Wa a'taita Sulaiman mulkan aziman, dan engkau memberikan kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam pun mulkan aziman, kerajaan yang besar. Nabiullah Daud punya anak yang bernama Sulaiman. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa warisa Sulaimanu Dauda, Nabi Sulaiman itu mewaris Nabiullah Daud alaihissalam. Namun Nabi Sulaiman menjadi nabi dan rasul sekaligus menjadi raja. Kerajaan Nabi Sulaiman melebihi kerajaan bapaknya Nabiullah Daud alaihissalam. Kerajaan Nabi Sulaiman lebih besar daripada kerajaan Nabi Daud. Bahkan kerajaan Nabiullah Sulaiman sampai sekarang orang tidak bisa menandingi betapa hebatnya kerajaan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Karena Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam berdoa, di dalam Al-Quran ada ayatnya. Nabi Sulaiman berkata, apa doanya? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Rabbi habli, Tuhan, wahai Tuhanku, Rabbi habli, berikanlah kepadaku mulkan, sebuah kerajaan,
La yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak bisa orang-orang sesudahku menandinginya. Allah beri kerajaan itu kepada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, sehingga sebesar apapun kerajaan sekarang ini tidak ada yang bisa melebihi kerajaan Nabi Sulaiman. Indonesia Presiden itu ada istana kerajaannya. Yang ada ini di Jakarta, istana itu adalah bikinan Belanda. Itu peninggalan Belanda, mau istana Merdeka ataupun istana Bogor. Karena dua istana rahmat. Presiden itu punya istana. Yang pertama istana negara di Jakarta, yang kedua istana Bogor ada di Bogor, Jawa Barat. Namun Gaina akan pindah, kerajaannya pindah, istananya pindah kemana? Ke IKN. Apa IKN? Apa? Hah? Apa IKN? Singkatannya Pak? Apa? Ibu Kota Nusantara. Itu ngarannya kerajaan. Karena kerajaan ada istananya, ada rajanya. Siapa rajanya? Sekarang adalah Prabowo. Itu raja. Tapi karena kita negara demokrasi berupa Republik Indonesia, maka istilahnya bukan raja tetapi presiden. Yang raja itu ada di Brunei, Sultan Bolkiah. Yang raja itu ada di Malaysia, Raja Malaysia. Raja diraja, ada istana rajanya. Yang raja itu ada di mana? Di Thailand, rajanya ada. Yang raja itu ada di Saudi Arabia, makanya rajanya bernama Salman, Raja Salman. Ada istananya. Setiap raja ada istananya. Semewah apapun istana raja zaman sekarang ini tidak bisa melebihi, mengalahkan kehebatan istana rajanya Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Rasulullah berkata, Tuhan, wahai Tuhanku, Engkau sudah memberikan kepada Nabi Daud bin Sulaiman sebuah kerajaan yang begitu besar, yang tidak bisa ditandingi siapapun, bahkan wasakharatallahu insa wal jinna wasyaitana. Engkau menundukkan terhadap Nabi Sulaiman itu semua manusia, jin dan setan. Jin dan setan tunduk lawan Nabi Sulaiman alaihissalam. Engkau tundukkan. Kada cukup manusia tunduk lawan Nabi Sulaiman, setan tunduk lawan Nabi Sulaiman, para jin tunduk lawan Nabi Sulaiman. Ternyata wasakhartallahu ribala, engkau tundukkan kepada Nabi Sulaiman itu arya, akan angin. Angin itu sepenyuruh Nabi Sulaiman. Bila disuruh Nabi Sulaiman ke sana, ikam rahmataini. Jakanya di zaman Nabi Sulaiman hendak berjalan pakai angin terabang, tinggal andak sejadah, suruh anginnya terbang, bawa rahmat kemana? Ke Jakarta. Terbanglah angin ini membawa. Ada kisah. Ada kisah. Orang minta terbangkan Nabi Sulaiman dari Palestina kemana? Ke India. Kenapa? Karena takutan mati. Iya kan? Iya. Nabi Sulaiman pengajian. Tapi di saat itu pengajiannya dihadiri oleh malakal maut yang bernama siapa? Israel hadir dalam pengajian Nabi Sulaiman. Namun di saat pengajian itu Israel mengarahkan pandangannya secara tajam kepada seorang laki-laki. Cangang banget, memandang banget Israel ini kepada seorang laki-laki. Maka laki-laki itu pun merasa dipandangi oleh seseorang. Kada tahu pada itu Israel, cuma merasa dipandangi oleh orang tersebut. Rasa kikuh, rasa malu, rasa ketakutan ada juga, karena memandang ini sebenarnya adalah Israel, pencabut nyawa, pengabangannya. Kada gampangan rahmateh, palahan pada perampok ini, amun perampok habis harta aja, amun ini habis nyawa, menggitir.
habis pengajian, ini laki-laki datang kepada Nabi Sulaiman. Datang kepada Nabi Sulaiman. Bubar. Datang, wahai Nabi Sulaiman, laki-laki yang di samping-sampian kemarin pengajian itu siapa? Dan Nabi Sulaiman, itu Israel, pencabut nyawa. Maka wahai Nabi Sulaiman, sidin memandang ulun terus, sidin tajam memandang kepada ulun lakukan, mungkin ulun lecang mati ini, target ngerinya, ulun ditarget Israel. Ujar laki-laki tadi, kenapa garang? Inya memandang ulun terus, kenapa ulun lakukan? Ini ada kalau Israelnya, ketawa aja Nabi Sulaiman. Sudah, mau apa? Mau ulun berhindar dari Israel, bahwa akan ulun ke India, atarakan lawan angin. Saat itulah ini laki-laki oleh Nabi Sulaiman diperintahkan angin membawa terbang laki-laki ini ke India. Urak saja dah gaya Aladin gitu, kayak Aladin gitu. Itu orang saja dah duduk laki-laki ini. Ujar Nabi Sulaiman, hei angin, bawalah laki-laki ini ke negeri India. Wah, Rabam sampailah ke India. Sampai ke India. Tapi begitu sampai di India, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Rencana menghindar diri dari Israel dari kematian, ternyata datang ke India, mati. Israel datang kepada Nabi Sulaiman, senyum-senyum aja Nabi Sulaiman. Ujar Nabi Sulaiman, sini. Ikam mendalau dan semalam pengajiannya itu, nama gerak. Ikam memandangi si ulan itu apa maksudnya? Iya, ulun bingung. Itu orang ulun target mati di India, kenapa ada di sini? Terus sudah matinya di India. Kenapa? Inya minta bawakan aku je Nabi Sulaiman diantar ke India karena takutan mati di sini. Akhirnya memang mati di India. Artinya manusia itu dimanapun takdirnya mati, dia di situ akan mati, kagak bisa menghindar apa-apa. Kemanapun kita lari dari kematian tidak akan pernah bisa. Ya kullal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum walau kuntum fi burujin musyayyadah. Lari, minta bawa Nabi Sulaiman ke India, rencana lari dari kematian, sekalinya menjemput ajal di India. Kenapa? Karena memang ketentuannya dia mati di India. Begitulah kita. Di mana kita takdir kita mati, di mana Allah takdirkan kita mati, umpamanya rahmat ditakdirkan Allah mati di Makkah, nang gaya apapun kamu mati di Makkah. Kalau rahmat ditakdirkan Allah mati di India, tak ke India. Kedua rahmat tak ke India, mana mungkin aku? Belum tentu, ada aja jalannya kita. Datanglah kita binian India, tetamu binian India, tak kali masuk. Nah, rahmat bahwa dari masuk. Pendengarnya jatuh cinta, kawinlah lawan India, minta bawanya ke India, sampai ke India mati rahmat. Adanya rahmat memang ketentuannya mati di India. Dimanapun ketentuan kita mati, pasti disitulah kita tempat mati. Makanya kita ini kada tahu satu tempat kita mati, kada tahu di mana, kapan kita mati, kada tahu, keadaan kita mati, kada tahu, jam berapa kita mati, kada tahu. Itu bagian daripada rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak diberitahu kepada manusia. Wa a'taitahu mulkan, engkau berikan kepada Nabi Sulaiman itu kerajaan yang bagi li ahadim min ba'dihi, yang tidak bisa melayaki menandingi seseorang sesudah Nabi Sulaiman. Wa'allamta Isa Taurata, wahai Tuhanku, engkau mengajarkan kepada Nabiullah Isa itu kitab Taurat dan Injil.
Jadi Nabi Isa itu bukan hanya ahli Taurat, bukan ahli Injil aja, tetapi Nabi Isa itu juga ahli Taurat. Wa ja'altahu yubri'ul akmaha, engkau jadikan Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit buta. Wa huwa alladhi khuliqa a'ma, orang yang diciptakan buta bawaan lahir. Nabi Isa bisa menyembuhkan buta bawaan lahir. Bisa disembuhkan oleh Nabi Isa, mukjizat mamsuhal ain bila syakkin laha, matanya tertutup, kada ada belah-belahnya, timbul matanya, lahir tertutup oleh Nabi Isa, terbuka matanya. Yubriul akmah, Nabi Sulaiman dan Nabi Isa itu bisa menyembuhkan penyakit mata buta, nang buta bawaan lahir. Lain buta nang ini nyaman aja, buta bawaan lahir. Wal abrasa, Nabi Sulaiman itu bisa menyembuhkan penyakit kolera atau lepra. Wa yuhyil mauta, dan Nabi Sulaiman, Nabi Isa engkau jadikan bisa menghidupkan orang mati biiznika, dengan izinmu. Wa aztahu, dan engkau pelihara Nabiullah Isa alaihissalam daripada musuh-musuhnya. Wa ummahu, dan engkau pelihara ibunya Nabi Isa alaihissalam minasyaitanir rajim, daripada syaitan. Sehingga Nabiullah Isa punya ibu yang bernama Maryam. Maryam itu tidak pernah tergoda oleh syaitan. Falam yakun lisyaitani alaihi masabil, tidak ada bagi syaitan atas Nabi Isa dan ibunya Maryam jalan untuk menggoda mereka berdua. Faqala Allah menjawab, qad ittakhadtuka habiban, Muhammad, engkau aku jadikan habiban. Habib disinilah oleh ulama, sebagian ulama ramatain yang ngaran Habib itu cuma Rasulullah. Allah menjadikan Rasulullah habiban, Habibullah. Disitulah ujar para ulama, gelar bagi keturunan Nabi, baik keturunan daripada Sayyidina Al-Hasan dan Husain, gelarnya itu adalah Sayyid dan Syarif, bukan Habib. Kalau Habib itu kakak kita khazatuka habiban, ujar Allah lawan Rasulullah, aku jadikan engkau habiban, kekasih. Habib Rasulullah itu Habibullah. Wa arsaltuka lin-nasi kafatan basyiran wa arsaltuka, dan aku utus engkau wahai Muhammad linnas, untuk manusia, kafah umum sealaman. Kalau Nabi Musa diutus hanya untuk kaumnya, Nabi Ibrahim diutus untuk kaumnya, Nabi Sulaiman hanya diutus untuk kaumnya, Nabi Daud diutus untuk kaumnya, Nabi Harun diutus untuk kaumnya, dan nabi-nabi dan rasul yang lainnya diutus hanya untuk kaumnya. Tetapi engkau wahai Muhammad, aku utus untuk seluruh manusia. Artinya apa? Rasulullah itu penguasa alam. Begitu, manusia yang terpilih dari seluruh alam, manusia yang paling hebat dari seluruh alam. Basyiran, engkau Muhammad basyiran, memberi kabar gembira, bisawab, wanaziran, memberi kabar siksa, bil iqab, wa syarrahtu laka sadraka, ujar Allah Ta'ala Muhammad, aku lapangkan bagimu akan dadamu, engkau tidak akan pernah sempit dada, engkau dadamu selalu lapang. Wa wadatu engkau wisraka, aku hapus dari engkau semua dosamu jika ada. Wa rafa'tu laka zikraka, aku angkat sebutanmu. Aila uzkaru illa zukirta ma'i,
Muhammad, engkau aku angkat sebutanmu sehingga aku tidak disebut kecuali engkau harus ikut disebut. Orang tidak sah la ilaha illallah kecuali mengucap Muhammadur Rasulullah. Orang kada sah beriman kepada Allah kecuali beriman dengan Rasulullah. Kalau manusia berzikir dengan la ilaha illallah harus ditutup dengan Muhammadur Rasulullah. La uzkaru, aku tidak disebut illa dzukirta ma'i, kecuali engkau disebut wahai Muhammad bersamaku. Wa ja'altu ummataka ummatan wasatan, aku jadikan umatmu itu umat yang terpilih, umat yang adil, umat yang modern, moderasi, umat yang di tengah. Ja'altu ummataka humul awwaluna, aku jadikan umatmu itu mereka orang yang pertama bil ba'si dibangkit, mereka orang yang pertama wal hisab dihisab, wal mururi mereka orang yang pertama melewati alas sirat, mereka adalah orang yang pertama dukhulul jannah, masuk surga. Mereka yang terakhir masuk surga berdahulu, masuk neraka keambihan. Itulah wahum al-akhiruna fil wujud, mereka orang yang terakhir dalam keberadaannya di dalam dunia tapi pertama kali yang masuk surga. La tajuzu lahumul la tajuzu lahumul khutbatu hatta yashhadu annaka abdu wa rasuli, kada boleh bagi manusia berkhutbah kecuali bersyahadat bahwa engkau itu adalah hamba-Ku dan Rasul. Wa ja'altu min ummatika aqwaman qulubuhum anajiluhum wa'izuhum wa amiruhum wa nahihum wal ma'na qur'anuhum mahfuzun fi qulubihim. Wa ja'altu min ummatika, aku jadikan sebahagian umatmu aqwaman, banyak beberapa kelompok manusia, qulubuhum anajiluhum, hati mereka hafal Quran, ay wa'izuhum menasihati, tukang nasihat, wa amiruhum manahihum menyuruh dan melarang, makna Qur'anuhum mahfuzun bi qulubihim, Quran mereka hafal di hati mereka. Makanya sekarang ini jutaan umat Islam yang hafal Al-Quran. Tidak ada manusia sampai jutaan yang hafal Injil, apalagi Injil Perjanjian Baru. Mana ada manusia hafal Injil Barnabas, Injil Markus, Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Mata, ada yang hafal. Kalau Al-Quran, jutaan manusia hafal dengan Al-Quran. Aku jadikan Muhammad sebahagian umatmu kelompok manusia yang hebat, yang Al-Quran itu ada di hati mereka karena mereka hafal dengan Al-Quran. Wa ja'altuka awwalan nabiyina khalqan, aku jadikan engkau orang yang pertama kali nabi secara ciptaan, biasa takdir, dengan menurut takdir, wa akhiruhum ba'san, dan aku dan engkau adalah akhiruhum ba'san, tercipta awal namun dibangkit akhiruhum ba'san, yang terakhir dibangkit Allah. Wa ja'altuka awwalan yuqda lahum yawmal qiyamah, aku jadikan engkau orang yang pertama kali diputuskan di hari kiamat. Wa a'taituka sab'an minal masani, aku berikan engkau Al-Fatihah yang disebut dengan 7 ayat puji-pujian. Sab'an 7 minal masani puji-pujian, yaitu Al-Fatihah. Aku berikan engkau wahai Muhammad Al-Fatihah, yang Al-Fatihah itu ada 7 ayat, 7 ayat itu disebut puji-pujian. Lam u'tiha nabiyyan qablak, kada aku berikan surah Al-Fatihah itu siapapun orang sebelum engkau. Panjang lagi dah, panjang ini. Wa ataituka khawatim suratil Baqarah ila akhirih, wallahu a'lam bissawab. Begitu aja dulu. Al-Fatihah.